Myself, I am Harika, working as CJL in physiotherapy, GJC Boys Mantani. Now we are going to discuss about physiotherapy course second year, paper 1, subject medical and surgical conditions. Unit 3, nutritional disorders. Introduction. In this we are going to study about nutritional disorders. They are scurvy, rickets, osteomalacia and osteoporosis. Before going into the conditions, first let's see about the nutrition. ఇందులో మనము న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్స్ గురించి తెలుసుకుంటాము. ముఖ్యంగా స్కర్వీ, రికెట్స్, ఆస్టియోమలేషియా మరియు ఆస్టియోపోరోసిస్. వీటి గురించి తెలుసుకునే ముందు న్యూట్రిషన్ గురించి తెలుసుకుందాము. Definition of nutrition. The process of utilization of food materials for specific needs of the body is called nutrition. It is very important for growth, good health and well-being and repair of our body. న్యూట్రిషన్ యొక్క నిర్వచనము. మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాల నుండి మన శరీర అవసరాలకు అవసరమయ్యే పోషక పదార్థాలను శోషించుకోవడాన్ని న్యూట్రిషన్ లేదా పోషణ అంటారు. ఈ న్యూట్రిషన్ మన శరీరం యొక్క పెరుగుదలకి మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్స్. Definition. Nutritional disorders can be caused by undernutrition, overnutrition, or an incorrect balance of nutrients. It can occur when the body does not absorb or get food from the necessary amount of a nutrient. న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్స్ రావడానికి గల కారణాలు పోషకాహార లోపం వల్ల కానీ, పోషక పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కానీ, లేదా సమతుల్య ఆహారం తీసుకోకపోవడం వలన ఈ న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మన శరీరం పోషక పదార్థాలను శోషించుకోలేనప్పుడు లేదా సమతుల ఆహారం తీసుకోనప్పుడు ఈ న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్స్కి దారితీస్తుంది. ఫస్ట్ న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్ ఈజ్ స్కర్వీ. స్కర్వీ ఆబ్జెక్టివ్స్. Definition of scurvy. Precipitating factors, functions of vitamin C, symptoms of vitamin C deficiency, sources of vitamin C, clinical features of scurvy, investigations, treatment. Scurvy definition. This disease caused by deficiency of vitamin C or ascorbic acid, usually between the ages of 9 months to 2 years. ఈ స్కర్వీ అనే వ్యాధి విటమిన్ సి లేదా ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం యొక్క లోపం వలన వస్తుంది. సాధారణంగా 9 నెలల నుండి 2 సంవత్సరాల పిల్లల్లో కనిపిస్తుంది. ప్రిసిపిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఫీవర్, డయేరియా, ఇన్ఫెక్షన్స్, ట్రోమా. దీనికి గల కారకాలు జ్వరం, విరోచనాలు మరియు గాయాల వలన వస్తుంది. Functions of vitamin C. Vitamin C is needed for making collagen, an important component in connective tissues. Connective tissues are essential for structure and support in the body, including the structure of blood vessels. A lack of vitamin C will also affect the immune system, absorption of iron, metabolism of cholesterol and other functions. Vitamin C or ascorbic acid is a necessary nutrient that helps the body absorb iron and produce collagen. If the body does not produce enough collagen, tissues will start to break down. విటమిన్ సి యొక్క విధులు. విటమిన్ సి అనేది కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిలో అవసరమవుతుంది. ఈ కొల్లాజెన్ అనేది బంధన కణజాలంలో ముఖ్యమైన భాగం. ఈ బంధన కణజాలము శరీరం మరియు రక్తనాళాల నిర్మాణంలో ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా విటమిన్ సి లోపం వలన రోగనిరోధక శక్తి, ఐరన్ శోషణ మరియు కొవ్వు పదార్థాల జీవక్రియ తగ్గుతుంది. ఈ విటమిన్ సి లోపం వలన మన శరీరానికి కావలసిన కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి జరగనప్పుడు
కణజాలాలు విచ్ఛిన్నం జరుగుతుంది. Symptoms of vitamin C deficiency. Symptoms of vitamin C deficiency can start to appear after 8 to 12 weeks. Early signs include విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ లక్షణాలు 8 నుండి 12 వారాలలో కనిపిస్తాయి. అవి ఏ లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్ ఆకలి మందగించడం, వెయిట్ లాస్ బరువు తగ్గడం, ఫ్యాటిగ్ అలసట, ఇరిటబిలిటీ అండ్ లిథార్జీ చిరాకు మరియు బద్ధకంగా ఉండడం. హ్యూమన్స్ can't synthesize vitamin C. It needs to come from external sources, especially fruits and vegetables or fortified foods. మానవులు విటమిన్ సిని కృత్రిమంగా తయారు చేయలేరు. ఇది ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ నుంచి లభిస్తుంది, అనగా పళ్ళు, కూరగాయలు మరియు బలవర్ధకమైన ఆహారం తీసుకోవడం వలన లభిస్తుంది. సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ సి. విటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ such as ఆమ్లా, bell peppers, black currants, broccoli, chili peppers. Fruits such as guava, kiwi fruit, lemons, limes, oranges and strawberries. Vegetables such as Brussels sprouts, cabbage and spinach. విటమిన్ సి లభించే పదార్థాలు. విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు ఉసిరి, క్యాప్సికం, నల్ల ఎండు ద్రాక్ష, బ్రకోలీ, మిరపకాయలు. పండ్లు జామ, కివి, స్ట్రాబెర్రీస్, నారింజ, బత్తాయి లాంటి నిమ్మజాతి పళ్ళలో విటమిన్ సి లభిస్తుంది. కూరగాయలు బ్రస్సెల్స్ మొలకలు, క్యాబేజీ, ఆలు, పాలకూర వంటి కూరగాయలలో లభిస్తుంది. క్లినికల్ ఫీచర్స్ కనిపించే లక్షణాలు ఇన్యాక్టివ్ అండ్ రిఫ్యూజల్ టు ప్లే. పిల్లవాడు చురుకుగా ఉండడు, ఆడుకోవడానికి నిరాకరిస్తాడు. అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ బాడీ మూమెంట్స్ శరీర కదలికలను నివారించడం. అనరెక్సియా ఆకలి లేకపోవడం. ప్రోగ్రెసివ్ పేలర్ అండ్ అనీమియా చర్మం పాలిపోయినట్లుండడం, రక్తహీనత. బ్లీడింగ్ హైపర్ట్రోఫిక్ పర్ప్లిష్ గమ్స్ చిగుళ్ళ వాపు మరియు చిగుళ్ళ నుండి రక్తం రావటం. పెయిన్ఫుల్ టెండర్ జాయింట్ స్వెల్లింగ్స్ కీళ్ళలో వాపు మరియు నొప్పి రావటం. ప్రోప్టోసిస్ ఇట్ ఈజ్ ఎన్ ఐ డిజార్డర్. ఇందులో మనకి కనుగుడ్లు బయటకి వచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి. జనరల్ బ్లీడింగ్ టెండెన్సీ సాధారణ రక్తస్రావము. కార్బటిక్ బీడింగ్ ఆఫ్ రిబ్స్ పక్కటెముకలలో పూసలు వచ్చినట్టు కనిపించడము. స్లో హీలింగ్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ గాయాలు మెల్లిగా మానడం. ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఎక్స్రే ఆఫ్ బోన్స్ షోస్ కర్వీ లైన్. ఎక్స్రే చూసినట్లయితే ఎముకలలో స్కర్వీ లైన్ కనిపిస్తుంది. ప్లాస్మా షోస్ డిక్రీజ్డ్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్. ప్లాస్మాలో ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం తక్కువగా ఉంటుంది. ట్రీట్మెంట్ చికిత్స విటమిన్ సి 500 mg ఇంట్రావీనస్ ఫాలోడ్ బై 300 to 500 mg డైలీ ఫర్ 10 to 15 days. విటమిన్ సి 500 mg ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి. 300 నుండి 500 mg 10 రోజుల నుండి 15 రోజుల వరకు ఇవ్వాలి. ఐరన్ ప్రిపరేషన్ ఐరన్ మాత్రలు ఇవ్వాలి. ప్రివెంట్ ఆఫ్ ఫాల్ అండ్ అదర్ ఇంజురీస్ గాయాలు తగలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్ ఈజ్ రికెట్స్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ రికెట్స్ ఏ సాఫ్టెనింగ్ అండ్ వీకెనింగ్ ఆఫ్ బోన్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్ usually due to deficiency of vitamin D. Lack of vitamin D results in reduced absorption of calcium and phosphorus. Difficulty maintaining proper calcium and phosphorus levels in bones. Rickets యొక్క నిర్వచనము విటమిన్ డి లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధిని రికెట్స్ అంటారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల ఎముకలు మృదువుగా
మరియు బలహీనంగా అవుతాయి. విటమిన్ డి లోపం వలన కాల్షియం మరియు ఫాస్ఫరస్ శోషణ తగ్గుతుంది. దీని వలన ఎముకలలో కాల్షియం మరియు ఫాస్ఫరస్ నిల్వలు తగ్గి రికెట్స్కి దారితీస్తుంది. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ విటమిన్ డి. The major biological function of vitamin D is to maintain normal blood vessels of calcium and phosphorus. Vitamin D aids in the absorption of calcium and phosphorus. It is helping to form and maintain strong bones. విటమిన్ డి యొక్క విధులు. విటమిన్ డి ముఖ్యంగా రక్తంలో కాల్షియం మరియు ఫాస్ఫరస్ ఉండే విధంగా చూస్తుంది. విటమిన్ డి ముఖ్యంగా కాల్షియం మరియు ఫాస్ఫరస్ శోషించుకోవడం వలన ఎముక దృఢంగా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాజెస్ ఆఫ్ రికెట్స్. రికెట్స్ రావడానికి గల కారణాలు: మాల్న్యూట్రిషన్, పోషకాహార లోపం, మాల్అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ విటమిన్ డి, విటమిన్ డిని శోషించుకోలేకపోవడం, బిలియరీ డిసీజెస్, పిత్తాశయానికి సంబంధించిన వ్యాధులు, గ్యాస్ట్రిక్ అబ్నార్మాలిటీస్, జీర్ణకోశ వ్యాధులు, రీనల్ డిసీజెస్, మూత్రపిండ వ్యాధులు. క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ రికెట్స్. రికెట్స్లో కనిపించే లక్షణాలు: డిలేడ్ క్లోజ్యూర్ ఆఫ్ యాంటీరియర్ ఫాంటనెల్లే. ఫాంటనెల్లే త్వరగా మూసుకుపోదు లేదా చిన్న పిల్లల్లో మాడు తొందరగా గట్టిపడదు. బోజింగ్ ఆఫ్ ద స్కల్. నుదురు ముందుకు వచ్చినట్లు ఉబ్బెత్తుగా కనిపిస్తుంది. డిలేడ్ టీత్ ఎరప్షన్. పళ్ళు మెల్లగా వస్తాయి. పీజియన్ చెస్ట్. పావురం ఛాతీ. ఛాతీ ఎముకలు బయటకు వచ్చి ఉబ్బెత్తుగా ఉంటాయి. డిలేడ్ టీత్ ఎరప్షన్. పళ్ళు మెల్లగా వస్తాయి. పీజియన్ చెస్ట్. పావురం ఛాతీ. ఛాతీ ఎముకలు బయటకు వచ్చి ఉబ్బెత్తుగా ఉంటాయి. బీడెడ్ గ్రోత్ ఆన్ రిబ్స్. పక్కటెముకల పైన పూసల వంటి నిర్మాణం ఏర్పడటం. రికెట్స్ రోజరీ. రికెట్స్ రోజరీ ఈజ్ ఏ expansion of the anterior rib ends at the costochondral junction. కోస్టోకాండ్రల్ జంక్షన్ వద్ద ఉన్న పక్కటెముకల చివరలు విస్తరిస్తాయి. నాక్ నీస్ అండ్ బో షేప్డ్ లెగ్స్. నాక్ నీస్లో మోకాళ్ళు రెండు ఒకదానికొకటి తగులుతూ ఉంటాయి. బో లెగ్స్లో మోకాళ్ళు విల్లు ఆకారంలో ఉంటాయి. స్కార్బటిక్ బీడింగ్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఆర్ స్కార్బటిక్ రోజరీ, where the sternum sinks inwards at the costochondral junction. కోస్టోకాండ్రల్ జంక్షన్ వద్ద స్టర్నం లోపలి వైపుకి కుచించుకుపోవడం జరుగుతుంది. మస్కులార్ హైపోటోనియా. కండరం యొక్క టోన్ తగ్గుతుంది. స్లో హీలింగ్ ఆఫ్ ఇంజురీస్. గాయాలు తొందరగా మానవు. సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ డి. విటమిన్ డి లభించు మార్గాలు: సన్లైట్. స్కిన్ ప్రొడ్యూసెస్ విటమిన్ డి when it is exposed to sunlight. సూర్యరశ్మి. ఉదయం వేళలో సూర్యకాంతి తగిలినప్పుడు చర్మం విటమిన్ డిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఫుడ్. ఫిష్ ఆయిల్స్ అండ్ ఎగ్ yolks, మిల్క్, సిరల్స్ contains విటమిన్ డి. ఆహార పదార్థాలు: చేప నూనెలు, గుడ్డు లోపలి పచ్చసొన, పాలు మరియు పాల పదార్థాలు, పప్పు దినుసులలో విటమిన్ డి లభిస్తుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్స్ పరీక్షలు. ఎక్స్రే. ఎక్స్రే షోస్ ఏరియాస్ విత్ కాల్షియం లాస్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ బోన్ షేప్. ఎముకను ఎక్స్రే తీసినప్పుడు కాల్షియం తగ్గినట్లు లేదా
ఎముక ఆకారంలో మార్పులను చూస్తాము. బ్లడ్ టెస్ట్ షోస్ డిక్రీజ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ serum calcium, serum phosphate and serum phosphatase. రక్త పరీక్షలో సిరం కాల్షియం, సిరం ఫాస్ఫేట్ మరియు సిరం ఫాస్ఫటేజ్ విలువలు తగ్గుతాయి. మెడికల్ మేనేజ్మెంట్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ విటమిన్ డి 6 lakhs units as a single oral dose. Maintenance dose 400 IU of vitamin D daily. ముందుగా 6 lakhs units of vitamin Dని ఒకేసారి నోటి ద్వారా ఇవ్వాలి. తర్వాత మెయింటెనెన్స్ డోస్గా 400 IUని రోజు ఇవ్వాలి. ఆర్థోపెడిక్ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కన్సర్వేటివ్ మెథడ్. యూజ్ ఆఫ్ మెర్మెడ్ స్ప్లిన్స్ ఆర్ ఆర్థోపెడిక్ షూస్ ఫర్ కరెక్షన్ ఆఫ్ నీ డిఫార్మిటీస్. కన్సర్వేటివ్ మెథడ్లో మోకాలు యొక్క వైకల్యాలను తగ్గించడానికి మెర్మెడ్ స్ప్లిన్స్ లేదా ఆర్థోపెడిక్ షూస్ని ఉపయోగించాలి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆపరేటివ్ మెథడ్. కరెక్టివ్ ఆస్టియోటమీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద డిఫార్మిటీస్. ఆపరేటివ్ మెథడ్లో వైకల్యం యొక్క తీవ్రత ఆధారంగా ఎముక విచ్ఛేదనం చేయాలి. దీని ద్వారా ఎముక సరైన ఆకారంలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్ ఈజ్ ఆస్టియోమలేషియా. Definition of osteomalacia. Osteomalacia is a softening of bones caused by vitamin D deficiency. Osteomalacia అనగా విటమిన్ డి లోపం వలన వస్తుంది. ఎముకలు మెత్తగా ఉంటాయి. ఎదుగుతున్న పిల్లల యొక్క ఎముకలలో కనిపిస్తుంది. In normal bone consists of a hard outer shell is cortex made up of minerals mainly calcium and phosphorus and softer internal mesh is matrix made up of collagen fibers. These collagen fibers are coated by minerals. This process is called mineralization. The strength of a new bone depends enough mineral covering the collagen matrix. సాధారణ ఎముకలో ఎముక యొక్క బయట పొర అంటే కార్టెక్స్. ఈ కార్టెక్స్ కాల్షియం మరియు ఫాస్ఫరస్ మినరల్స్తో తయారవుతుంది. లోపలి పొర అంటే మ్యాట్రిక్స్. ఈ మ్యాట్రిక్స్ కొల్లాజెన్ ఫైబర్స్తో తయారవుతుంది. ఈ కొల్లాజెన్ ఫైబర్స్ మినరల్స్తో నింపబడతాయి. దీన్నే మినరలైజేషన్ అంటారు. ఎముక యొక్క దృఢత్వం అనేది కొల్లాజెన్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న మినరల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆస్టియోమలేషియా happens if mineralization does not take place properly. In osteomalacia, more and more bone is made up of collagen matrix without a mineral covering. So the bones become soft. These softened bones may bend and crack, and this can be very painful. ఈ మినరలైజేషన్ జరగకపోతే ఆస్టియోమలేషియా వస్తుంది. కొల్లాజెన్ మ్యాట్రిక్స్లో మినరల్స్ ఉండకపోవడం వల్ల ఎముక మెత్తబడుతుంది. ఈ విధంగా మెత్తబడిన ఎముక వంగిపోవడం లేదా పగులు రావడం మరియు నొప్పిగా ఉండడం జరుగుతుంది. కాజెస్ కారణాలు. విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. విటమిన్ డి లోపం వలన లిటిల్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్. శరీరానికి సూర్యకాంతి తక్కువ తగలడం వలన. ఈట్ ఏ డైట్ లో ఇన్ విటమిన్ డి. విటమిన్ డి తక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వలన. క్లినికల్ ఫీచర్స్ కనిపించే లక్షణాలు. బోన్ పెయిన్స్ ఎముకలలో నొప్పి. మస్కులర్ వీక్నెస్ కండరాల బలహీనత. స్పాంటేనియస్ ఫ్రాక్చర్స్ ఎముకలు విరగడం. లేట్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ రావచ్చును. ఇన్వెస్టిగేషన్స్. ఎక్స్రే, ఏపీ అండ్ లాటరల్ వ్యూ, బోన్ బయాప్సీ. ఎముకలోని కణజాలాన్ని సేకరించి మైక్రోస్కోప్ కింద పరిశీలించడాన్ని బోన్ బయాప్సీ అంటారు. సిరం కాల్షియం తగ్గుతుంది. ట్రీట్మెంట్. విటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ థెరపీ 6 lakhs units యాజ్ సింగిల్ ఓరల్ డోస్. ముందుగా 6 లక్షల యూనిట్స్ ఆఫ్ విటమిన్ డిని ఒకేసారి నోటి ద్వారా ఇవ్వాలి. మెయింటెనెన్స్ డోస్ ఆఫ్ 400 IU ఆఫ్ విటమిన్ డి. తర్వాత మెయింటెనెన్స్ డోస్గా 400 IU రోజు ఇవ్వాలి. థెరపీ మేనేజ్మెంట్.
రెగ్యులర్ స్ప్రింటింగ్ అండ్ స్ట్రెచింగ్ ఆఫ్ డిఫార్మిటీస్. వైకల్యాలను తొలగించడానికి స్ప్రింట్స్ని మరియు స్ట్రెచింగ్స్ని చేయించాలి. డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు చేయించాలి. స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ఆల్ ద మజిల్స్. అన్ని కండరాలకి బలం చేకూర్చే విధంగా స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ని చేయించాలి. మాయిస్ట్ హీట్ SWD, IFT, IR, పారాఫిన్ వ్యాక్స్ ఫర్ రిలీవింగ్ పెయిన్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. నొప్పి మరియు వాపు తగ్గించడానికి మాయిస్ట్ హీట్ SWD, IFT, IR, పారాఫిన్ వ్యాక్స్ వంటి పెయిన్ రిలీవింగ్ మోడాలిటీస్ని ఉపయోగించాలి. వీటి గురించి మనము ఎలక్ట్రోథెరపీలో నేర్చుకుంటాము. జాయింట్ మొబిలిటీ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి. హైడ్రోథెరపీ అంటే నీటిని ఉపయోగించి చేసే చికిత్సను హైడ్రోథెరపీ అంటారు. ఎరోబిక్ ఎక్సర్సైజెస్ టు ఇంప్రూవ్ ఓవరాల్ ఎండ్యూరెన్స్ పెంచడానికి ఎరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నాము. అడ్వైజ్ ద పేషెంట్ టు టేక్ డైట్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ అండ్ మినరల్స్. ప్రోటీన్స్ మరియు మినరల్స్ అధికంగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోని విధంగా సూచించాలి. నెక్స్ట్ న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్ ఈజ్ ఆస్టియోపోరోసిస్. Definition of osteoporosis. It is the metabolic bone disease characterized by a different reduction in the bone density due to decrease in the bone mass. ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది ఒక మెటబాలిక్ బోన్ డిసీజ్. ఇందులో ఎముక ద్రవ్యరాశి దట్ ఈస్ బోన్ మాస్, ఎముక ద్రవ్యరాశి తగ్గడం వలన ఎముక సాంద్రత బోన్ డెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది. దీనినే ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటారు. ఆస్టియోపోరోసిస్ మీన్స్ porous bone. If you look at the healthy bone under a microscope, you will see that parts of it look like a honeycomb. If you have osteoporosis, the holes and spaces in the honeycomb are much bigger than they are in healthy bone. ఆస్టియోపోరోసిస్ ఎముక యొక్క కణాల పరిమాణం పెరుగుతుంది. దీనినే పోరస్ బోన్ అంటారు. సాధారణ ఎముకను మైక్రోస్కోప్ కింద పరిశీలించినట్లయితే తేనెతెట్టులాగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉన్న ఎముకను పరిశీలించినట్లయితే ఎముకలోని రంధ్రాల కణాల పరిమాణం పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది. This means your bone have lost density or mass and that the structure of your bone tissue has become abnormal. As your bones become less dense, they also become weaker and more likely to break. దీని వలన ఎముక యొక్క సాంద్రత తగ్గి ఎముక అసాధారణంగా మరియు బలహీనంగా కావడం వలన ఎముక విరగడానికి దారితీస్తుంది. ఆస్టియోపోరోసిస్ కాజెస్. ఆస్టియోపోరోసిస్ యొక్క కారణాలు. సెనిలిటీ మీన్స్ ఓల్డ్ ఏజ్, వృద్ధాప్యము. పోస్ట్ ఇమ్మొబిలైజేషన్, సర్జరీ అయిన తర్వాత శరీర భాగాలని కదల్చకుండా ఉండడము లేదా ఇమ్మొబిలైజేషన్లో ఉన్న తర్వాత. ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, ప్రోటీన్ల లోపం వలన. మాల్అబ్జార్ప్షన్, ప్రోటీన్స్ లేదా మినరల్స్ని శోషించుకోలేకపోవడం వలన. ఎండోక్రైనల్ డిజార్డర్స్, ఎగ్జాంపుల్ కుషింగ్ డిసీజెస్. ఎండోక్రైనల్ డిజార్డర్స్ మీన్స్ వినాళ గ్రంథుల యొక్క వ్యాధులు. ఉదాహరణ కుషింగ్ డిసీజ్.
లాంగ్ టర్మ్ స్టిరాయిడ్ థెరపీ, ఎక్కువగా స్టిరాయిడ్స్ ఉపయోగించడం వలన. క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆస్టియోపొరోసిస్. ఆస్టియోపొరోసిస్ యొక్క లక్షణాలు. ఆస్టియోపొరోసిస్ ఈజ్ అన్ అసిమ్టమాటిక్ డిజార్డర్ unless complication occur. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాక్చర్స్. వ్యాధి తీవ్రమయ్యేంత వరకు కూడా ఆస్టియోపొరోసిస్ లక్షణాలు కనిపించవు. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాక్చర్స్, ఎముకలు విరగడం. పెయిన్, నొప్పి. లేట్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ మార్పులు వస్తాయి. ఇన్వెస్టిగేషన్స్, పరీక్షలు. ఎక్స్రే షోస్ డిక్రీజ్డ్ బోన్ మాస్. ఎక్స్రేలో బోన్ మాస్ తగ్గినట్లు కనిపిస్తుంది. డిక్రీజ్డ్ సిరమ్ కాల్షియం తగ్గుతుంది. అండ్ బోన్ బయాప్సీ, ఇందులో ఎముకలోని కణజాలాన్ని సేకరించి మైక్రోస్కోప్ కింద పరిశీలించడాన్ని బోన్ బయాప్సీ అంటారు. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఆస్టియోపొరోసిస్. హై ప్రోటీన్ డైట్, ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి. కాల్షియం ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం ఇవ్వాలి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆండ్రోజెన్స్ ఇవ్వడం. విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్, విటమిన్ డి మాత్రలు ఇవ్వాలి. ఫిజియోథెరపీ మేనేజ్మెంట్. యాక్టివ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎట్ ఆల్ ద జాయింట్స్, అన్ని కీళ్ళకి యాక్టివ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి. యాక్టివ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే పేషెంట్ తనకు తాను చేసే ఎక్సర్సైజెస్ని యాక్టివ్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటారు. ఏరోబిక్ అండ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫర్ ఓవరాల్ ఎండ్యూరెన్స్ పెంచడానికి ఏరోబిక్ మరియు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి. వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ డెవలప్స్ స్ట్రాంగ్ బోన్స్. వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి. శరీరం యొక్క బరువుని లేదా వివిధ రకాల బరువుని ఉపయోగించి చేసే ఎక్సర్సైజ్ని వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటారు. దీని ద్వారా ఎముకల దృఢత్వం పెరుగుతుంది. ప్రొఫైలాక్టిక్ బ్రేసింగ్ ఆఫ్ స్పైన్ టు అవాయిడ్ స్పైనల్ ఫ్రాక్చర్స్. స్పైన్ డిఫార్మిటీస్ రాకుండా ప్రొఫైలాక్టిక్ బ్రేసెస్ ఇవ్వాలి. స్పైన్ ఫ్రాక్చర్స్ కాకుండా ఈ స్పైనల్ బ్రేసెస్ ఉపయోగిస్తారు. జనరల్ స్ట్రెంథెనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ టు ఆల్ ద మజిల్స్. అన్ని కండరాలకి స్ట్రెంథెనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఎముకలను మరియు కండరాలను బలంగా ఉంచుతుంది. In this nutritional disorder, already we have discussed all the nutritional disorder like osteomalacia, rickets, osteoporosis. So according to that, our intermediate point of view, you have a questions like write about rickets, what is osteoporosis, what is hypercorticosteroidism, and what is the treatment for osteomalacia, what is the scurvy and what are the causes. Write the clinical features of scurvy and its management. Thank you for listening, and please practice all the questions. Thank you.